नमस्कार। जय जगन्नाथ। ओडिशावासी को प्रणाम। बहुत सुंदर लगिला बीजेपी सरकार गठन समारोह, शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री मध्य महानतार परिचय देले। पूर्वतन मुख्यमंत्री जी बहुत खुशी थिले एवं से खुशी तांकर अंतरर थिला। यह आर्टिफिशियल हस नथिला। प्रकृत से जड़े दिलदार मनीष। हार हो कि जीत हो से पर्वा ना। सुंदर भाव में पहुँचले एवं गणतंत्र को सम्मान देले एवं जी भी अच्छी ओडिशा पाई आसी जी भी करुछंती ओडिशा पाई करुछंती जी भी नेता हेले उत्कल माटी पाई हेले यार परिचय से तांकर सुंदर हसरे देले एवं कौन सी प्रकार कमी मध्य बीजेपी दलर लीडर मानकर रहिला नहीं। जो भली आशा थिला क्रीड़ार प्रतियोगिता मैदान भितर रहू पड़िया बाहर भाई भाई संपर्क रहू से भली खुशी लगिला। प्रधानमंत्री ठारू केंद्रमंत्री ठारू ओडिशार प्रत्येक वयोज्येष्ठ बड़ बड़ नेता माने समस्ते पाछोटी नहीं जाऊले, स्वागत करुले, हाथ मिलई दौले। स्टेज रे चढ़िला बेले जड़े महानायक एंट्री परी समस्त सदस्य ठिया हो जाउतिले। सेतिक ही दरकार थिला। तांकर शेष समय रे विदाय समय रे प्रथम हार समय रे खुशी लगिला जे हारिकी मध्य हृदय को जीति जाइछंती एवं एई भली भावना एई भली चिंताधारा रहिले केवल ओडिशा नुहे सबु राज्य रे उन्नतिमूलक पदक्षेप रही परिबो। एई भावना मध्य प्रत्येक गाँ गंडारे साधारण कर्मी ठारू साधारण नेता ठारू साधारण भोटर पर्यंत रहिबा दरकार। कहीं ना आपण माने देखुथिबे समानंकर भितरे जोरसोर लड़ाई है, तीव्र प्रतिक्रिया दिहला और सबूर समाधान क्षणक हो गला। किंतु विभिन्न गाँ गंडारे विभिन्न सहर में विभिन्न अंचल जो भली उग्र रूप नहीं सेगुड़िक हुए तो जीवन काल भर के समाधान हो न पारे। तेणु सब लड़ाई करूँ लिमिट्रे करूँ कहीं ये लड़ाई व्यक्तिगत नुहे, ये लड़ाई पारिवारिक नुहे, ये लड़ाई समाज पाई नैतिकता पाई समाजर उन्नति पाई समाजर दुर्नीति विरुद्ध रे। तेणुक सब सीमार रही करवाटा भल हम जोटा कि आगामी दिन में परिवर्तन हो पार पुणी मनरे मन मिसी पार पुणी संपर्क दृढ़ीभूत हो पार। आज किछिटा घटना उपरे 4-5टी घटना उपरे संक्षेप तर्जमा करवा। भारत में गत थर 300 पर बीजेपी सरकार थिला एवं एनडीए सरकार ताठू ऊर्धर थिला एवं गत 5 वर्ष भितर बहुत दृष्टांतमूलक पदक्षेप बीजेपी सरकार नहीं एनडीए सरकार नहीं एवं आशा थिला एथर एनडीए यदि सेथर 320 30 40 पार करिछि एथर निश्चित 400 पार करिवो। कहीं ना से भली किछि पदक्षेप नहीं जोटा भारतवासी जरूरी थिला, जोटा स्वाधीनता परठू कहीं कर साहस जुटई पारि नथिले। किंतु एथर है कौन बीजेपी आहरी 60-65 आसन कमिला। तार कारण कौन ताहले एहितुरु बुझिबाकू हबो जे निस्वार्थपर भाव में साहसिक पदक्षेप नहीं केवल देश पाई बड़ बड़ स्टेप नबा भूल। देश भांगी जाऊ, जाति भांगी जाऊ, लोक कांदंतु, बर्बाद हो जातु, आतंकवादी बढ़ंतु, बांग्लादेशी बढ़ंतु, खलिस्तानी बढ़ंतु, विरोधी बढ़ंतु, भारत में एमती सरकार गठन हो जोटि कि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद स्वर बाहर, भारत में भारतीय को बलात्कार हेले हत्या है भारतीय खुशी हूँ से भली घटना सृष्टि हो से किंतु आम सरकार बंचिकी रो यही जिनसटा कौन ठीक और से कलेनि बोली कौन आज बीजेपी सरकार कमिला। आपण मैंने या जनईदे हिंदू 140 कोटी रु 100 कोटी कि 110 कोटी कि 120 कोटी थे। हिंदू लड़ी लड़ीकी भोटर संख्या कमिगला एवं मुसलमान विरुद्ध रे जाइना कि मुसलमान भोट रु गोटे भोट भारत सरकार सपक्ष में आसला ना। आसीथिबो किछि आसीथिबो किंतु आखि दृश्य नुहे। ताहले से लड़ुले क्या निज पाई
ନିଜର ଗାଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ଗାଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାୱାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଠିକ୍କି ସମର୍ଥନ କଲେ, ତାର ପରିଣତି ଏବଂ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ସବୁଠୁ ବହୁତ ଏମ୍ପି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି? 500 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁଟା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯିଏ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ୍ରୂର ଶାସକମାନେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ମସଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା, ସେଠାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ଛାଉଣି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା, ତାର ଫଳ କ'ଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶବାସୀ ଏଇଆ ଦେଲେ? ଏମ୍ପି ଅଧାରୁ ଅଧିକ କମେଇ ଦେବା, MLA ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖର ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ପ୍ରଥମେ ହରାଇଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପହାର ଆପଣ କାହିଁକି ରାମ ମନ୍ଦିର କଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭାବନା। ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥା କହୁନି। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ? ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠିକି କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନେଇଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଟାକି କଳ୍ପନାତୀତ ଆଶା ବାହାରେ ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯିଏ କେବେ ହାର କ'ଣ ଭାବିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ହାରର ସାମ୍ନା କଲେ ଏବଂ ବହୁମତରେ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଯାଉ, ବିଜେପି ଜିତିଯାଉ, ସେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏକା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ବସିପାରୁଛନ୍ତି, ବୈଠକ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଆଗରୁ କାହିଁ କଲେନି? ଆପଣ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ବି ଶୋଇଥାନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ 5 ଥର ଡାକିକିରି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବଡ଼ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ, ନେତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ପେଲିକି କାଢ଼ିଲେ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେଇପାରିଲେନି, ଏମ୍ପି ଦେଖା ହେଇପାରିଲେନି, 7 ଥରର MLA ଦେଖା ହେଇପାରିଲେନି, 6 ଥରର MP ଦେଖା ହେଇପାରିଲେନି। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି, କାହାକୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନେଲେନି। ଜଣିଏ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ସିଏ, ସବୁ ଦଳର ସଚିବ ସିଏ, ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବ ସିଏ, ସବୁ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଲେ? ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରି, ଏତେ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଭୁଲଟା ଆପଣ କାହିଁ କଲେ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା, ହୁଏତ କଡ଼ା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆକୁରେଟ୍ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାମିଲ ଶାସନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାମିଲରୁ ଆସିଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପଛତ ପଟରେ। ଏହା ତ ଆଉ କ'ଣ? ଶାସନ ମାନେ କ'ଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି, ପବନ, ଜଳ, ରକ୍ତ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଏଇ ତାମିଲରୁ ଆସିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଇ ନାରା, ଏଇ ବିତୃଷ୍ଣା, ଏଇ ଘୃଣା, ଏଇ କୋହ, ଏଇ ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ତାମିଲଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସିଏ ଆମର ମୁଖିଆ ହେବେ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ସିଏ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ସିଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଣିବେ। ଏଇ ନାରା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ନାରା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ବଦଳିଲା ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟାକ ବିରୋଧର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ହେଲା, ବିରୋଧୀଙ୍କର ଶାଣିତ ବାଣ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ,
ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ପରିଚାଳିତ କଲେ, ୟାଙ୍କୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରିବ? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନା ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶୀ? ମୁଁ କାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଯେଉଁଟା ଆକୁରେଟ୍ ସତ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତର୍ଜମା କରିଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲୋକ ବି ତର୍ଜମା କରିବେଣି, ୟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଯାହା ବିରୋଧ କରାଯିବ, କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ାକ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ, କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ହେବ, ଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଜେ ନେଇପାରିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର କାହାର ଲିଡରଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଲା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁନି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଯିଏ ରହୁ, ଆମର କାହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ନାହିଁ, କାହାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବାର ନାହିଁ। ସରକାର କିଏ ନା କିଏ ରହିବ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କିଏ ନା କିଏ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା କିଏ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ଝିଅ ବୋହୂ କାନ୍ଦିଲେ, ଶହ ଶହ ମା ଭଉଣୀ ବଳାତ୍କାର ହେଲେ, ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଲେନି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେନି, ରୋଜଗାର ପାଇଲେନି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତିର କାରଣ। ପୋଲ ତିଆରି ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ପଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ପଟ କାମ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ପଟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଚାଲିଥିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜିରୋ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜିରୋ, ଦଲାଲି ସକ୍ରିୟ, ମଦ ଦୋକାନ ଘରେ ଘରେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସରକାର ଠାରୁ ଦଲାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଉପୁଜିଲା। ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଗଲା, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ, ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବି କହୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି। 4 ଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, 40 ଥର ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଦରକାର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଛି 2, 3, 4, 5 ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। କେତେଟା ଦକ୍ଷତା ଲିଗାଲ, କେତେଟା ଦକ୍ଷତା ଇଲିଗାଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶାସନ ଘରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ରାଜନେତା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଦେଖିଲ ସବୁ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ଆସିଥିଲେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ସତ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେକ ଅଭିନେତା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସତ କହୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାର ଫରକ ପଡ଼ିନି, ଏମାନେ କେହି ଫରକ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ବଦଳିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ କଥାରେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ଅତୀତର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅତୀତର ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଭାବି ଭାବି ବଦଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବେ ଦେଖିଲ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା। ସେପଟେ ଥିଲାବେଳେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ବଳାତ୍କାରୀ, ଏପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସୁଶାସନୀ, ନମ୍ର, ସରଳ, ଭଦ୍ର, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ସେପଟେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ କଥା ତର୍ଜମା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୀ ପଦେ ଲାଇନରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ କମା କେଉଁଠି ରହିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେବେ ମୁଖିଆ, ଏବଂ ଆଙ୍କ ବିରୋଧୀରେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଥିବା ନେତାମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ସାମ୍ନା କରିବେ କିପରି? ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମୋହରା କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ ତ? ଏଇଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ଇଏ ଜଣେ ନିଷ୍କଳଙ୍କିତ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ସରଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନର ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାଭାଷୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜନେତା ଜଣେ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ବିଜେପି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, କେହି କେବଳ ସରଳ, ଭଦ୍ର, ନମର, ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ସେବା ଏବଂ ଜୀବନଯାକ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର, ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଟଙ୍କା, ଦଲାଲିକି ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି,
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିପାରୁଥିବେ। ଏଇଆ କରିପାରିକିରି ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଗୁଣଟା ୟାଙ୍କର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ? ହଁ, ଭଦ୍ର, ସରଳ, ନମ୍ର, ସେମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ MP ଦିଆହେଇଥିଲା, ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ, ଭଲ ଯେ MPଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ କର, ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନଯାକ ପେନସନ୍ ଦିଅ, ସେଥିରେ ଆମର ମନା କରିବାର ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତମେ ହେଉଛ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର, ତମେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟି, ତମେ କଥା କହିପାରୁନ, ତମେ ବିରୋଧ କରିପାରୁନ। ବିରୋଧ କେଉଁ ଭୁଲର ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଭୁଲର ଚରମ ସୀମା କ'ଣ, କେଉଁ ନେତା କେତେ ରଖିଛି, କେଉଁ ନେତା କେଉଁ ଚୋରି କରିଛି, କେଉଁ ନେତା କେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, କେଉଁ ନେତା କେବେ ଦଲାଲି କରିଛି, କାହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ତମେ କରିପାରିବ? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁହଁରୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କରିପାରିଲା ପରି। ହୁଏତ ମୋ ମତ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିଛି ନା କିଛି ଓଜନଦାର ମଣିଷ, ସେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମଣିଷ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପରି କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ କି ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପରି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ହୁଏତ ଏମିତି ଥାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଇଏ ଛୋଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ କଥାରେ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କହୁଥିବୁ ତାହା ଶୁଣୁଥିବ, ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ତ? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହୁଛି, ନାହିଁକି ସେମିତି କୌଣସି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନରେ କହୁଛି, ଭାବନାରେ କହୁଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦିଲଦାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମଜବୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଫଟୋ ମରା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗର୍ବିତ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ହେତୁ ସମ୍ଭାଳିଛୁ, ସେବେଠୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଲାଗୁନି। ହୁଏତ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେ, ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ମୁଁ ହେତୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ସରକାର ଯିଏ ବି ଆସୁ ସବୁବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବା, ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରର ଥାଏ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର, ମାଗିବାର ଅଧିକାର ଆମର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 99% ଲୋକ, 1000ରୁ 900, 1000 ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷରୁ 99,999 ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ସିଆଡ଼େ, ଯୁଆଡ଼େ ପାୱାର ଆମେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ଅତୀତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅ, ସରପଞ୍ଚ ହୁଅ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅ, ନୋମିନି ହୁଅ, କାଉନସିଲର ହୁଅ, କର୍ପୋରେଟର ହୁଅ, MLA ହୁଅ, MP ହୁଅ, ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲବି ଜୋରଦାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ସେଇ ଦଳର ସେଇ ଟିକେଟ୍ର କି ସେଇ ପଦବୀ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲେ ଆମ ଜୀବନ ସେଟେଲ୍। ଏବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ। ବିଜେପିର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ମିଳିଯାଉ, ପଦବୀଟା ହେଉ, ନୋମିନିଟା ହେଉ, ସରପଞ୍ଚଟା ହେଉ, MLAଟା ହେଉ, MPଟା ହେଉ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ଟା ହେଉ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟା ହେଉ, କର୍ପୋରେଟରଟା ହେଉ, କାଉନସିଲରଟା ହେଉ, କାହିଁକି? ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ ଦଳ ହିଁ କରିବ। ସେମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ, ଏମାନେ ବି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଇଯିବେ। ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାହସ ଦରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର, କେବେ କାହାଠୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଦରକାର।
ଏବଂ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ଥିବ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁ ମୂତ୍ରରେ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। ଦୋକାନ ଘର ତୁମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବ, ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତୁମ ବାବାର ଚାକିରି ଥିବ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କାଢ଼ିଦେବେ। ତୁମେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଲାମ ନେଇ ଚଳାଉଥିବ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ସହ୍ୟ କରିକିରି ଅସହାୟ ପରି ଚଳିକିରି ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲ ନଥିବ? କେହି କହିପାରିବେନି। କାହିଁ କହିବେନି? ସେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା, କାଢ଼ିଦେବେ। ସେ ଦଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ ମିଳିବନି। ସେ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ନେବି, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ରୋଡ଼ କାମ ନେବି, ଫେବର ବ୍ଲକ କାମ ନେବି, ନଳା କାମ ନେବି, ଟେଣ୍ଡର କାମ ନେବି, ରଥ କାମ ନେବି, କେଉଁ ବିଭାଗରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାମ ନେବି, ସବୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିପି ରହିଯାଅ। ଯାହା ବିଜେଡ଼ି ବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପଥଗାମୀ କରିଦିଏ। କିଛି ଜଣ ରହିବା ଦରକାର, କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ, ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ କହିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ତୁମର ସବୁକିଛି ପଳେଇବ, ଜୀବନ ପଳେଇବ, ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେବ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ପଳେଇବ, ରୋଜଗାର ପଳେଇବ, ଘର ପଳେଇବ, ପରିବାର ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ। ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି ହେବି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବି, ଆଶା ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବାନି। ସେ ଆମର ହେଉ, ତମର ହେଉ, ତମ ବାପା ହେଉ, ମୋ ବାପା ହେଉ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ନା ନା ଠିକ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହୁଅ। ସ୍ରୋତ ଯେଉଁପଟେ ଯାଉଥିବ, ନାଟେ ପକାଅ, ଡଙ୍ଗାଟେ ପକାଅ, କଦଳୀ ଗଛଟେ ପକାଅ, ସବୁ ଭାସିଯିବ। ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯଦି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିବେ। ସ୍ରୋତ ଦିଗରେ ଭାସିକି ତିମି ମାଛ ପଡ଼ିଲେ କେହି ଦେଖିବେନି। ସ୍ରୋତକୁ ଚିରିକିରି ଗୋଟେ କଉ ମାଛ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇଭଳି କିଛି ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଜଣେ ଲେଡି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଶେରନୀ, ଟାଇଗର, ହିନ୍ଦୁ ଶେରନୀ, ଆଚ୍ଛା ହୁଆ। କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହୁଆ? ସିଏ ସେଠି ବିକିନି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି କି ଖୋଲା ଦିହରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ଟପିକ୍ଟା ସେୟା ନୁହଁ, କି ଘଟଣାଟା ସେୟା ନୁହଁ, କି ସମୟଟା ସେୟା ନୁହଁ, କି ସ୍ଥାନଟା ସେୟା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ସାଂସଦ, ତୁମେ ବାଡ଼େଇଲ କାହିଁକି? ଟପିକ୍ଟା କ'ଣ? ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ତୁମେ ତୁମ ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲ କାହିଁକି ନା ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଗୁଳି କରିକି। ଯେଉଁମାନେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେନି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଗଡ଼ସେ ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁନ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କହୁଛ? ଯେଉଁଟା ପରକୁ କହୁଛ ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କର। ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ବେହିଆ ମୁହଁରେ ବହଳିଆ ମୁହଁରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜେ ଦେଖିଲ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କଲେ ଠିକ୍। ସତ ଗୋଟେ କହିବାନି, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ ଦୁନିଆରୁ? ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କି ଠିକ୍, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ, ଏତିକି କହିବାନି। ଖାଲି ନେଇଯିବା, ଖାଲି ଖାଇଯିବା, କିଛି ପାଇଯିବା, ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ସବୁବେଳେ କହିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ପଳେଇନି ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପଳେଇଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଭାବେ ଯାଇନି, କି ଝୁଲା ସରକାର ନାହିଁ। ତ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଛୋଟିଆ ଅବହେଳା ପାଇଁ, ଖାମଖିଆଲି ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଅଳ୍ପକେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଜେପିର ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନାହିଁ। ଗତଥର ମଲ୍ଲିମେଳ ପକାଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଇନରେ ପାରିତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 5ଟି ଦଳର ସମର୍ଥନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନାହିଁ କଲେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାହିଁଥିଲେ ନେବାକୁ, ସେ ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ କିଛି ମଣିଷ ମନରେ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଚଳଣୀୟ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି? ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କଲା, କେତୋଟି ଘଟଣାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି ଏବଂ ଭାବିଲା କିଛି ହେବନି, ତାର ପରିଣାମ ହେଲା। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହା ଭାବିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅବହେଳା କରିଛୁ, କିଛି ହେବନି, କେବଳ ଭାଷଣରେ ଚାଲିଯିବ, ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି।
जो केन्द्रमंत्री मैंने हारी जो जो जगार हारी जो राज्य गुड़ाक सबुठ बड़ पावर था से गुड़ा भुशुड़ी तेणु सबुबले जेते उपरकू जाओ जेते वर्ष हो जेड़े बड़ आधिपत्य हो जेते बड़ साम्राज्य हो तलठू ऊपर पर्यंत प्रत्येक जिनिस को निरीक्षण करने दरकार प्रत्येक घटना को समीक्षा करने दरकार जहाँ प्रथम स्ट्राटेजी थिला शेष पर्यंत रहा दरकार एवं आमर आरंभ कौटी थिला सेटा सब मन रहा दरकार जहाँ भी हो आपण मानकर मतामतर अपेक्षा मु रही सब बड़े किछि किछि घटना उपरे आलोचना आमे माने करिबा आपण माने भी किछि मतामत देबे ओडिशार आउरी भी किछि सचेतन गुरुजन भाई भौणी माने या उपरे सब बड़े नजर रखंतु सत्यासत्य उपरे आलोचना करंतु समीक्षा करंतु मतामत दियंतु आम कथारे ओडिशा बदली जीवन देश बदली जीवन 10 जन हुए तो ग्रहण करेंगे जड़े हुए तो ग्रहण करेंगे किए हुए तो 10 जन आ मिसी स्वर उत्तोलन करेंगे जन को देखिए 5 जन 5 जन 50 जन देखिए स्वर उत्तोलन करेंगे यदि आम या भाव कौन हो कौन गोटे मीडिया से कहीदेले हम टीवी कहीदेले हम मोबाइल कहीदेले हम यदि या अतीत महापुरुष मैंने भावी था यह अतीत योद्धा मैंने भावी था आम जड़े कौन करदे हाँ कौन विरोध करदे हम और कौन आम जा रोड स्ट्राइक करदे आम कौन जा सरकार को बदल दू आम जा कौन इंग्रेज को विरोध करदे ताले आज आम मैंने न था तेणु आपण मान पाखे अनुरोध आपण मैंने आटलिस्ट सत्य सत्य ग्रहण करने को चेष्टा करंतु सत्य उपरे आलोचना करने को चेष्टा करंतु सत्य को ग्रहण करने को चेष्टा करंतु सत्य कहवा चेष्टा करंतु एवं निर्भीक होगा चेष्टा करंतु किछि जन समस्ते हो पारे समस्ते स्वार्थ त्याग करें कि मृत्यु पूर्व निजक गर्वित लगू जे हूँ मो नजर हिरो क्या नजर हो पारे न हो पारे जय जगन्नाथ ओडिशावासी आशीर्वाद कामना करी।